नमस्कार दोस्तों, आपका आईटीवी इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें कि श्रमिक जो है मजदूरों के प्लान के लेके, तो पूरे देश में मजदूरों का जो प्लान है वो जारी है। वो यहाँ से जा रहे हैं, अपने अपने जो शहर में रह रहे थे उसको छोड़ के वो जा रहे हैं। वही हम बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में भी लगातार जो प्लान का काम है वो लगातार जारी है। इसी को लेके आज लुधियाना में एक शिरोमणि अकाली दल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो उसमें आरोप लगाया गया कि जो केंद्र से राशन आया था मजदूरों को देने के लिए वो नहीं मिला, और उसको जो मंत्री साहिबान हैं उन्होंने वहां तक नहीं पहुंचने दिया। तो जो शिरोमणि अकाली दल है उसने सरासर जो है पंजाब सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, और उन्होंने ये भी मांग की कि जो मंत्री इसमें शामिल है उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, यानी कि उनका से इस्तीफा लिया जाए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज भी जो लुधियाना में देखा गया तो प्लान जारी है। प्लान को लेके जो ट्रेनें हैं वो चल रही है, मजदूरों को बाकायदे चेकअप हो रहा और उनको मेडिकल सुविधा देके उनको खाना पानी की तैयारी करके सारा कुछ करके लगातार उनको भेजा जा रहा है। और दोस्तों, यही हम बात करेंगे कि अपील करना चाहेंगे कि श्रमिक जो मजदूर है कि वो लुधियाना से न जाए, जहां पर है वो रहें, क्योंकि अब जो सारे काम है लगभग सारे चल चुके हैं। फैक्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे दुकान हो, हर जगह जो काम हो वो लमसम स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप अपने घरों को ना जाएं, और जहां पे आप रह रहे थे वहीं आप सुरक्षित हैं, और दोस्तों आप अपना काम करें। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार पर प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार से आया सा राशन नहीं बांटने और कथित तौर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। पंजाब विधानसभा में विधायक दल के नेता सरनजीत सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के काल में जरूरतमंदों के लिए राशन भेजा था, मगर राशन मजदूरों को नहीं मिला, जिस कारण मजदूर अपने राज्यों को वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा कानून के तहत राशन हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ नीले कार्ड धारकों को ही राशन मिल रहा है। भूखे मजदूर मजबूरन पुलिस थानों को घेर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा, और इसके लिए जिम्मेदार जो मंत्री है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस जाने की अपील पर उसे सरकार की नाकामी का डर बताया। इसी तरह बीते दिनों कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों अधिकारियों की झड़प पर सांसद बिट्टू की प्रतिक्रिया पर कहा कि सरकार नाकाम रही है। वहीं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव हरीश राय डांडा ने खुलासा किया है कि उन्होंने सरकार को इस बारे कई पत्र लिखे हैं, लेकिन उन्हें डीसी को मिलने को कह दिया गया। आरोप लगाए गरीबों के लिए आए राशन को कथित तौर पर कांग्रेसी नेताओं ने गबन कर लिया है। क्यों अधिकारियों से राशन नहीं बंटवाया गया? उन्होंने सरकार पर नादेड़ साहब से लाए श्रद्धालुओं को सुरक्षित न लाकर बीमार करने के बाद भी उनको दोषी ठहराया है। खास करके गरीबां नूं संभाल के रखिया ताकि असीं गरीबां दा रोटी दा इंतजाम कर सकीए। अज मैनूं कहण लगे शर्म महसूस हो रही है कि पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल अनाज की वंड हो रही है, भाई भतीजावाद पालिया जा रहा, अंधा वंडे सीरनी हुण अपने नूं दे वाली गल है। रामदास पासवान ने भी, सेंटर के मिनिस्टर साहब ने भी ये गल कही है कि पंजाब के सही तरीके दे नाल अनाज नहीं वंडिया जा रहा। मैं पूछना चाहना पंजाब सरकार नूं कि तुसी अपने बल थोड़े नज़र तो मार के देखो कि थां थां ते थोड़े कोलों गलतियां हो रही ने। अज प्रवासी लेबर जिस तरीके दे नाल ये पंजाब दे विचों भज्जी, ये मूंह मोल दी तस्वीर है। पहला तो दिल्ली दे विचों अरविंद केजरीवाल ने तरीके दे नाल, दिल्ली दे विचों अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी लेबर जिन्हां दे सिर ते बनया सी वो दब के भजाए। असीं उस नूं माड़ा कहा ते अज पंजाब दे विच उसे तरीके दे नाल प्रवासी लेबर रोजाना कूच कर रही है पंजाब दे विचों, लेकिन कली कूच नहीं कर रही, पंजाब बदनाम हो रहा।
ਔਰ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਰੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਜੱਟ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਵੀਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੈਕਸ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ 'ਚ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੜੀਆਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟ ਰੋਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰੋਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਨੂੰ। 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਟ ਵਿਚਾਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੱਟ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
आपस में ही खैबड़ रही है कि कौन खा गया, कौन लुट गया, कोई की हो गया। इन्हों तो अपनी पई ही है, इन्हों किसी भुखे की नहीं पई हुई। सो मैं समझदा ये सूबा सरकार हरेक फ्रंट तो फेल हो रही है। लेकिन जे असी बोलते हैं, जे असी बोलते हैं तो कहते सियासत करते हो। एक सियासत करने वाली गल है। अज दुनिया तो लाले पे हुए ने लोगों को रोटी दे, ये कहते सियासत करते हैं। सेंटर कह रहा कि चाहे कोई प्रवासी होवे, चाहे कोई इत्थों दा वसिंदा होवे, हरेक नूं खाण वास्ते तुसीं कणक दो, अनाज दवो। मैं पुछना चाहुंदा ये सियासत दे विच कोई ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ नहीं रहे, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਦਵਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਆਹੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ। उन्होंने बिल्कुल ही कहा गल कि नीले कार्ड वाले दवो। उन्होंने कहा जो गरीब है हरेक नूं दवो। इन्होंने नीले कार्ड वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। अस कहते नीले कार्ड वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, फिर नीले कार्ड वालों दे दो। नीले कार्ड वालों दिता गया 20-22% नीले कार्ड भी कटते और कट्टे भी देख के कट्टे। इन्होंने तो भाई भतीजावाद पालने वाली गल की करोना वर्गी बीमारी चलती हो इस तरीके अन्न की वंड कर। देखो ये बिल्कुल भुखमरी करके जा रहा, स्टेशन ने कह के जा रहा, वो स्टेशनों से कह के जा रहा कि पंजाब ने साडे नाल बहुत भैड़ा हाल किया, पंजाब की सरकार ने साडे नाल भैड़ा हाल किया। इहदे रिजल्ट पंजाब सरकार नूं भुगतने पैणगे। इंडस्ट्रीलिस्ट नूं लेबर नहीं मिलनी, इंडस्ट्रीलिस्ट नूं लेबर नहीं मिलनी, किसान नूं लेबर नहीं मिलनी। की बनेगा पंजाब का? कहते असीं इंडस्ट्री खोल देनी है। जे इंडस्ट्री के कोल लेबर ही नहीं है तो इंडस्ट्री चलाओ कितों? फिर जे कहने जिस तो वड्डी इंडस्ट्री खोलनी है, जी छोटी इंडस्ट्री है असीं बार बार कह रहे हैं कि मिक्स एंड यूज वाली जी इंडस्ट्री है वो भी खोलो। क्योंकि सारी इंडस्ट्री का एक दूजे नाल ताल्लुक है, एक दूजे नाल ताल्लुक है। वड्डी का छोटी नाल, छोटी नाल वड्डी, वड्डी नाल मीडियम का छोटी नाल, छोटी का उस तो वड्डी नाल हरेक का ताल्लुक है। जिन्हें हरेक इंडस्ट्री नहीं खोलणगे तो पंजाब दे विचों ये इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। इन्होंने हाले महसूस नहीं हो रहा। हाले तो कह रहे हैं ना कि वधिया होया साडे कोलों लहे असी अन्न देण तो लोगों को आनाकानी करन तो असी बच जाएंगे। लेकिन आने वाला समा दसेगा जदों फैक्ट्रियां चलाउण वास्ते लेबर नहीं मिलनी, खेती करने वास्ते लेबर नहीं मिलनी, कित्थों लियावांगे असी खेती वास्ते लेबर ते इंडस्ट्री वास्ते लेबर। इहदा आने वाले समय च पंजाब सरकार नूं खमियाजा भुगतना पवेगा। बिल्कुल असी तो बिल्कुल नहीं, असी तो तकरीबन 10 दिन तो सचेत कर लगे हुए हैं। असी पहला मोरंडम असी DC नूं दे के आए सी। ये प्रवासी लेबरां ते उत्ते दे के आए लेकिन इन्होंने कोई परवाह नहीं की। असी दब के श्रोमणी कल हरेक वर्ग की लड़ाई लड़ूगा, कभी प्रवासी लेबर की नहीं, हरेक वर्ग की लड़ाई लड़ूगा ਜਿਹੜੇ ਵੀ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ?
ਕਿਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਖਾ ਗਏ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾਰੂ ਕਰਕੇ। ਆਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੱਲ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਅੰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਕੈਪ ਸਿਨੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਸਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। 8.5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 1905 ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਨਾ 1905 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਥਾਣਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ 500 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ 1000 ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਓ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਧਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਕਪੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ? ਕਿਉਂ? ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਉਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਐਮਐਲਏ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਚਲਾਪਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਮਚਲਾਪਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪੋਦਾ ਰਸ਼ਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤੀ ਕਣਕ, 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਥੇ 30,000 35,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ। ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂਚ ਜਨਤਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਜ ਨਾਲ ਛਾਂਟ ਕੇ ਸੁੱਟੂਗੀ ਜਨਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ? ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ? ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹੋ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ 500 ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਕੁਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ। ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਹੋਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਵੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਜਾਣ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕਰ ਸੁੱਟੋ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲਿਆਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਏ? ਕਿਉਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਆਨੇ ਵੀ ਆ, ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਲਗੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਆਉਣ ਚ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 12,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ? ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਆਏ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇhtiyat ਰੱਖੀ ਗਈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਗਏ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਕਿਆ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੈਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਓ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।